نے کہا کہ اگر یہ پیر اسی طرح عروج پہ چلا گیا تو میرا تختہ الٹ دے گا، کیا کریں؟ ایک طوائف کو بلایا، ایک سازش رچی، اس طوائف کو کہا اس طرح کر کے اداکاری کرنی ہے، اسے پیسے دیے، وہ مان گئی۔ حضرت جمعہ پڑھ کے سیڑھیاں اتر رہے تھے، ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے مریدوں کا رش تھا۔ حضرت نیچے اتر رہے تھے تو وہ خاتون نہ بڑی بن سنور کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی، اور چونکہ اداکار بڑے تیز ہوتے ہیں، فنکار تو کوئی بھی ہو نا، کسی سٹیج پہ بھی ہو فنکار، تو فن کا مظاہرہ کرنے سے باز آتا۔ یہ میں نے دیکھے ہیں بڑے بڑے فنکار اور بڑے بڑے سٹیجوں پہ اصل میں فنکار ہوتے ہیں۔ تو وہ فنکار عورت تھی، اس کو بڑا طریقہ آتا تھا۔ وہ آئی تو گفتگو یوں شروع کی کہ جیسے بڑی جاننے والی ہو پرانی۔ طبیعت کیسی ہے؟ وہ کمر میں درد تھی، اس کا کیا اب حال ہے؟ لوگ بڑے پریشان ہیں کہ حضرت کو بڑا جانتی ہے طوائف۔ پھر اس نے بڑی عجیب بات کی، کہنے لگی ناراض نہ ہوئیے گا، بازار گئی تھی تو آپ رات کو آئے تھے نا جب میرے گھر، معاذ اللہ، تو یہ کھوٹے سکے دے گئے آپ غلطی سے، تو وہ دکاندار نے لیے نہیں، تو مہربانی کریں یہ سکے رکھ لیں۔ سارے مرید پکے نہیں ہوتے، کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں، صحیح کہہ رہا ہوں۔ وہ جو کچے پکے تھے نا، کچے پکے، وہ پریشان ہو گئے کہ ہم نے ویسے کبھی پوچھا نہیں کہ بابا رات کو کہاں ہوتا ہے، ہم تو گھر چھوڑ کے آتے ہیں، تو یہ کبھی پتہ نہیں کیا یہ رات کو کہاں ہوتے ہیں۔ کچے پکے پلپلے جو تھے وہ کبھی دائیں نکل جائیں کبھی بائیں نکل جائیں، سوچیں ان کی بکھرنے لگی۔ لیکن رب کا بندہ تو پکا ہوتا ہے، وہ تو کچا نہیں نہ ہوتا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزتیں اللہ کے پاس، رسول اللہ کے پاس، اور رب رسول کو ماننے والوں کے پاس۔ فرمانے لگے حضرت فخر جہاں دہلوی، جب بی بی نے بات پوری کر لی تو آپ نے نا جیب میں ہاتھ ڈالا اور اصلی سکے نکالے، اور 3 دفعہ فرمایا بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، تو دے جا نقلی سکے، اصلی لے جا، اور پتر ڈرامہ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، جب بھی ضرورت پڑے نا تو آ جانا، اصلی سکے مل جائیں گے، اور فخر جہاں کا دروازہ بھی تجھے کھلا ہوا ہی ملے گا۔ کوئی وضاحت نہیں، زیادہ وضاحتیں نہ دیا کرو، زیادہ وضاحتیں دینے والے کو لوگ جھوٹا سمجھ لیتے ہیں، زیادہ وضاحتیں نہیں دینی چاہیے۔ حضرت نے کوئی لمبی وضاحت نہیں دی، اترے اسٹیج سے، وہ سیڑھیوں سے، اور جب نیچے گئے تو بی بی کو کہہ گئے بیٹی بیٹی بیٹی، اس پہ سختہ طاری ہو گئی، بولنے کے قابل نہ رہی۔ جب حضرت سیڑھیاں اتر گئے تو دوڑ کے آئی، قدموں میں گری، اور اس طرح چیخے مار کے روئی کہ لوگ پریشان ہو گئے۔ کہنے لگی او بابا، کس مٹی اور کس سندل اور کس کستوری کا تو بنا ہوا ہے؟ میں تو وہ بیوی ہوں کہ کبھی دلی میں کسی نے نہ بہن سمجھا نہ بیٹی سمجھا، نہ کسی نے مجھے احترام دیا، میں تجھے بدنام کرنے آئی تھی، اور مجھے کیچڑ میں لتھڑی ہوئی کوئی تو نے بیٹی بنا لیا ہے۔ یہ لفظ کہہ کے اس نے نقاب چہرے پہ ڈالا، اور کہنے لگی اب میں دلی والوں کو بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے، آج کے بعد میرا کوٹھا سمجھ کے نہ آنا، میں اسے مسجد بناؤں گی، قیامت تک محمد عربی کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ او بھائی، اللہ کے بندے بحث نہیں کرتے، الجھاؤ پیدا نہیں کرتے، آپ یقین کریں۔ اور ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، رب کے بندوں کو یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میرا عقیدہ کس طرح کا ہے، کچھ چہرے ہی بتا دیتے ہیں کہ عقیدہ کچا ہے کہ پکا ہے، کچھ چہرے ہی بتاتے ہیں۔ مہربانی فرمائیں یہ الجھاؤ سے نکلیں، اپنی زندگی عاجزی والی، اپنے کام سے کام رکھنے والی، اور اپنی مصروفیات میں ڈھیر سارا درود پاک شامل کریں، تلاوت شامل کریں، تھوڑا کم کریں بحثوں میں، میڈیا میں، ان چیزوں میں الجھنا، اپنا مسلح بات کریں، اپنی روحانی ضروریات کو پورا کریں، اپنے وظائف پر توجہ کریں۔ میرے پاس کچھ سنگی آتے ہیں کہ ایک دفعہ کہتے ہیں مرید فلانی جگہ پہ ہیں، طالب کر لیں، تو میں کہتا ہوں پیر صاحب نے شجرہ دیا پڑھتے ہو؟ ان کے دیے وظیفے پڑھتے ہو؟ کہتا جی بس دعا کریں۔ تو میں کہتا ہوں جب ایک کی دی ہوئی تعلیمات نہیں پڑھی جا رہی تو 3 کی کیسے پڑھو گے؟ تو آپ ایک کی تو پڑھو، کچھ کرو تو صحیح، کرتے ہی نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو شکوہ ہے کہ مجھے جی فلانی جگہ سے ملا کچھ نہیں، اور میں نے کہا لینے کے لیے بھی تو برتن سیدھا ہونا چاہیے، اگر تیرا برتن ہی الٹا ہے تو اس میں خاک گرے گی کوئی چیز، برتن تو سیدھا کر۔ رب کریم کے بندوں نے زندگی میں کوئی الجھاؤ نہیں بناتے، مزاج نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ
बादशाह भी थे, दरवेश भी थे, और 38 साल कुल इस बंदे ने उम्र पाई है, लेकिन दुनिया को हजरत फारूक आजम की याद ताज़ा करा के गए दुनिया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, लकड़ी के जूते पहने हुए, 2-3 सिपाही भी साथ हैं, गली से गुजर रहे हैं, एक बाबा सोया हुआ। मोटरसाइकिल की टक्कर हो जाए तो क्या कहते हो, अन्ना हुए हैं बोले। मेरे ना, मैं एक दफ़ा रोड पे खड़ा था अपने शहर में, तो मेरे जानने वाले एक दोस्त थे, उन्होंने गलत क्रॉसिंग की, मोटरसाइकिल गिर गई, गलत क्रॉसिंग भी खुद की, और बाद में उस बंदे पे चढ़ाई कर गए। एंज टूरी दे तेन पता ही को नहीं, वो बेचारा शरीफ आदमी था, चुप कर गया। मैं सड़क के उस पार खड़ा देख रहा था, जब वो मेरे पास आए तो मैं कि यार गलती भी तेरी, चढ़ाई भी तू कर गया। कहता हसा मैं ना करता फिर उन्हें कर जानी सी। मैं क्या छेती ना लाभ कर जो, किधर वो कर गया तो फिर जो माफी मंगनी पाएगी। ये चालाकियां हैं हमारी, लेकिन चालाकियों से डंग तो टपाया जा सकता है, दिल को सुकून नहीं दिया जा सकता। ये चालाकियां हम अक्सर करते हैं, ये हमारे अंदर होती हैं हरकतें। तो इनसे डंग टपाओ पॉलिसी तो ठीक है, लेकिन देर पर काम चलता, पक्का नहीं काम चलता। पक्का काम चलाना है तो फिर आपको मुत्तकी परहेजगार बनना है, फिर आपको अल्लाह अल्लाह करनी है, फिर आपको इबादत पर तवज्जो देनी है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज गुजर रहे थे, लकड़ी के जूते पहने हुए थे, और सिपाही आपके साथ थे। तशरीफ रखें जी, आप तशरीफ रखें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। थक गए तो ऊपर आ जाए, यहाँ आ जाए ऊपर। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह गुजर रहे थे, अब लकड़ी के जूते खड़ाऊं पहनते तो लग। बाबा जी बेचारे बूढ़े सोए हुए थे कहीं फुटपाथ पे, तो हजरत जी का पैर ना बाबा जी के पैर पे आ गया। उन्होंने वही कहा जो सारे लोग कहते हैं, अचानक उठे और कहने लगे अंधे हो। बादशाह सलामत को कह दिया अंधे हो, तो जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे नहीं बुजुर्गो, मुझे नजर आता है। अब वो 7 सिपाही थे ना, उन्होंने तलवारें बाहर निकालने में आन से, तुम्हें क्या हुआ है हुजूर, इसने आपको अंधा कहा है? अब फरमाने लगे नहीं, उसने तो नहीं कहा। हजरत जी कहा है, फरमाने लगे नहीं कहा। मेरा दिल करता है कई दफा के मुरीदों और शागिर्दों के सामने हाथ बांधूं, सब के मुरीदों के सामने, कि पीर साहब को जाके ना सच्ची बातें बताया करो, झूठ ना बोला करो कि फलाने का मुरीद ये कह रहा था, मेहरबानी करो, लड़ाने में बड़ा किरदार अदा करते हो, इल्ला माशाअल्लाह। इस तरह ना करो, खैर की बात, अच्छा जुमला, अच्छी बात आगे रवायत करें, कच्ची बात रवायत न करें। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के वो तलवार निकाल ली दोनों सिपाहियों ने। क्या हुआ तुम्हें? हजरत इसकी गर्दन काटेंगे आपको, इसने अंधा कहा है। आप फरमाने लगे उसने तो नहीं कहा। हुजूर कहा है? फरमाया नहीं कहा। हजरत जी कहा है? फरमाने लगे बाबा तुमसे बातें कर रहा था कि मुझसे कर रहा था? हुजूर आपसे ही कर रहा था। तो फरमाने लगे बेवकूफ हो, उन्होंने तो पूछा है, एक सवाल पूछा है, क्या आप अंधे तो नहीं? तो मैंने कह दिया नहीं मुझे नजर आता है, इसमें झगड़े वाली कौन सी बात है? ओ जितन जितन ते हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा। जितन जितन ते हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा। और जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल। मैं आपको एक और बात भी बताता हूँ, ये गाड़ियों में तो मैंने अब सफर करना शुरू किया ना, तो बसों में बड़ा सफर किया। गरीब घर से ताल्लुक था, तो बस का किराया भी सोच के ही चलते थे कि किराया भी पास है कि नहीं आने जाने का। तो मैं बस में बैठा था, तो मेरे एक सीट छोड़ के ना, तो अगली सीट पे एक शख्स ने एक बंदे को माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कायल कर रहा था कि या रसूल अल्लाह नहीं कहना चाहिए। तो रश था बस के अंदर, परेशान तो मैं बड़ा था, लेकिन मैंने कहा कि कोई गुंजाइश बनती है तो मैं जाके दलीलें देता हूँ। अच्छा, वो इसी 10-15 मिनट की कशमकश में ना स्टॉप आ गया उस बंदे का जिसको समझाया जा रहा था। उसने उतरना था। उतरते वक्त कहता है उन्होंने जो समझा मौलवी साहब तो कितना टाइम होया मैनू समझाने? वो कहता जी घंटा डेढ़ हो गया। कहता चलो फिर तशरीफ को या रसूल अल्लाह मदद। आप यकीन करें मैं बड़ा परेशान था, मेरा कलेजा ठंडा हो गया। मैं क्या भाई तू बेलिया कमाल ही कर गया। कोई उसने जवाब नहीं दिया उसकी बात का, कोई बात नहीं किसी किस्म की। और यार हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हाथ उठाते नहीं उसे, उसकी नजरों से गिरा देते हैं। उसने उनको कितना टाइम लाया? कहता घंटा डेढ़ हो गया। कहता फिर तशरीफ रखो या रसूल अल्लाह मदद।